कौमारी रक्तवर्णभा शक्तिहस्ता भयानकी त्रिनेत्रा यौवनाङ्गी च नमामि शिखिवाहिनी त्रिनेत्रा यौवनाङ्गी च नमामि शिखिवाहिनी।
dignitaries, today, 22nd of February 2025 will be remembered in the histories of Rotarians. Nasa Hema Baja Khala is a musical ensemble based in Bhaktapur, Nepal, dedicated to preserving and performing traditional Newari dance. The group has actively participated in various cultural events and competitions, showcasing their musical talents. Notably, they secured a third position in open Bansuri competition organized by Bhaktapur municipality recently. Their performances are integral to local festivals and cultural celebrations, contributing to the rich musical heritage of the Newar community. Thank you for your participation today. Also, we had formed in honor of the living goddess Kumari, representing purity, divine power, and protection. Unlike other dances, Kumari dance is not just a performance. It is a living ritual where the dancer is revered as an embodiment of the goddess, believed to bring good fortune to those who witness it. So congratulations, everyone. This is your MC for today, Ranjit Mariku, Rotary Club of Bhaktapur Secretary. And we are here today for a special occasion, 120th Rotary Day celebration under ICM, Intercity Meeting. And today is 22nd of Feb 2025. We have to believe like this is an awesome program today. We have a panel discussion, special panel discussion entitled Enhancing the Cultural Heritage to Promote the Tourism Industry for Nepal. And we have, to support this program, we have a special sponsor, Nepal Investment Mega Bank today. And also, we would like to thank all the co-hosts, more than 23 co-hosts from the Rotary clubs for supporting this program. The host club is the Rotary Club of Bhaktapur. And starting our program, I would like to introduce our program chair, our charter member, our past president, the philanthropist, the Cultural Affairs Subcommittee of Rotary District 3292 Rotarian Om Krishna Shrestha, to have the program chair on the stage, please. I would also like to request our District Governor 3292 Rotarian Rajendra Man Sherchanji to be seated as the chief guest for this program. District Governor Seychan's proactive approach. I would like to request to be seated on the stage, sir. District Governor Seychan's proactive approach and dedication have significantly strengthened Rotary's presence and effectiveness in District 3292, inspiring Rotarians to engage deeply with their communities and uphold Rotary's mission of service above self. I would like to request for the First Lady Sarojini Seychanji to take on the stage, please. Host club of this event, Rotary Club of Bhaktapur President, Rotarian Gyanendra Narayan Dhaubarelji, and her spouse, Dr. Indira Shresthaji. We would like to request for the Everest School representative, all right? Any representative from the school, please? Okay, we'll go forward. We have, I think, Bhakta sir, Principal Bhakta sir is outside the valley, so, all right? So I would like to request further for Professor Dr. Purushottam Lochan Shresthaji to take on the stage, please. I would like to request some Vice President of Everest School, Sangeeta Kibache. Also, I would like to request one of the Rotaracts to be presented with the bouquet flowers. I would like to request Professor Dr. Sudarshan Raj Tiwari ji to present on the stage, please. Requesting Dr. Suresh Raj Shrestha sir to be present on the stage, please. Mrs. Saubhagya Pradhananga ji. A round of applause, please. Mr. Deepak Raj Joshi sir, Mr. Binayak Saha sir, and Mr. Ravindra Puri sir. Please be on the stage, please. To present the bouquet and flowers to our distinguished guest, please.
bit of Kamal who would help me out. Thank you very much. We would like to thank our special sponsor, Nepal Investment Mega Bank, to be seated. Mr. Branch Manager, Mr. Lok V. Watching Green. Sir, thank you very much. भक्तपुर नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडिको रुममा आई आसन ग्रहण गर्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यथास्थानमा भोलिपल्ट तिमी नगरपालिकाबाट कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने उहाँलाई चानुराया नगरपालिकाबाट यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वातावरण तथा उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट कोही आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर चिया एसोसिएसन अफ भक्तपुर सत्यराम सुवार अध्यक्षज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर टुरिज्म डेभलपमेन्ट कमिटी दिपेश सर उहाँ आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगरकोट नालगुम टुरिज्म ज्यू उहाँ आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकता गेस्ट हाउस एसोसिएसन काठमाडौँ अध्यक्ष सरोज आर्यजी पनि आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोटेरियन विष्णु बहादुर कार्की डिजी नोमिनी उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोटेरियन सुशील खड्का एसिस्टेन्ट गभर्नर उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोटेरियन सञ्जय गिडीजी पिडीजी उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोटेरियन राजीव पोखरेलजी पिडीजी उहाँलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोटेरियन जितेन्द्र बहादुर राज भण्डारीजी उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पिडीजी चेयर अवार्ड एन्ड रिकग्निसनबाट हाम्रा अजाज आलमजी पनि आउनु भएको छ उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ। आइसिएम चेयर हामी समक्ष पिडीजी चिन्तामणि सरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी समक्ष आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ। आजको यस प्रोग्राम सफल पार्नको लागि सपोर्ट गर्नुभएका सम्पूर्ण होस्ट क्लबहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आरसी काठमाडौँ सर्कल प्रेसिडेन्ट मिस्टर विष्णु प्रसाद आचार्यजीलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी कान्तिपुर मिस्टर दिव्यमान श्रेष्ठजीलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी बनेपा मिस्टर श्याम कुमार तिमल सिन्हाजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आरसी धुलीखेल जोस्ना सैजुजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी चाङ्गु प्रेसिडेन्ट उत्तम मणि पौडेलजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी भातगाउँ उमा कार्कीजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी पशुपति इन्जिनियर मिलन कुमार केसीजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी कीर्तिपुर मिलन कृष्ण रञ्जितकार उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी बुधानिल कण्ठ कञ्चन कुमार लामा उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आरसी ज्ञानेश्वर प्रेसिडेन्ट लिडम दिवान योन्जन लामा उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी पोखरा लेक साइड प्रेसिडेन्ट उपेन्द्र अधिकारीजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी न्यू रोड सिटी प्रेसिडेन्ट निरज रत्न साकेजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी पाटन साउथ प्रेसिडेन्ट चेबन देवकोटाजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हालै भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट अध्यक्ष रोशिनी माया धौमजारजी पनि आइसक्नु भएको छ उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी मध्यपुर प्रेसिडेन्ट गीता प्रसाद नेपाल उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी काठमाडौँ प्रेसिडेन्ट सुशील कार्कीजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी माउन्ट एभरेस्ट
प्रेसिडेन्ट पूजा पाण्डेजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी भरतपुर प्रेसिडेन्ट विमल कुमार छेत्री उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी नारायणी मिडटाउन प्रेसिडेन्ट विष्णु पौडेलजी उहाँलाई पनि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी वीरगञ्ज प्रेसिडेन्ट निर्मल कुमार खत्रीजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी विराटनगर प्रेसिडेन्ट मनोज विक्रम शाहजी, आरसी काठमाडौँ हेरिटेज प्रेसिडेन्ट हेमा कुमारी अधिकारीजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी दिव्य गायत्री ट्रस्ट दिव्यमान श्रेष्ठजी उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, उहाँले पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आरसी थमेल भोज बहादुर खत्रीजी प्रेसिडेन्ट उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दीप ज्योति इनबाट भवानी घिमिरेजी रोटेरियन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण रोट्रियन्स सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र समय विलम्ब नगरिकन म आज यस सभापतित्व ग्रहण गर्नुभएका हाम्रा चार्टर मेम्बर, हाम्रा सब कमिटी कल्चरल सब कमिटीका चेयर ओम कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई उहाँको स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 120औं रोटरी डे को अवसर में भइरहेको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेन्द्रमान शेरचनज्यू, फर्स्ट लेडी सरोजनी शेरचन, रोटरी क्लब अफ भक्तपुर का प्रेसिडेंट ज्ञानेन्द्र ढौबडेल, फर्स्ट लेडी इंदिरा श्रेष्ठ, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नरज्यूहरू आजको यस कार्यक्रममा मोडुलेटर प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ, पैनलिस्ट प्रोफेसर सुरेशन राज तिवारी, डा सुरेश सर श्रेष्ठ, सौभाग्य पटनांग, दीपक राज जोशी, विनायक शाह, रविंद्र पुरी, एवरेस्ट स्कूल का प्रिंसिपल भक्तराज बनारी तथा यस स्कूल का शिक्षकहरू, उपस्थित अन्य क्लबबाट पाल्नुभएका रोटेरियनज्यूहरू, रोट्र्याक, इन्ट्र्याक, इनरविलका साथ विभिन्न निकायबाट पाल्नुहुने महानुभावहरू आज यस कार्यक्रममा जीवित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने नास्ता हेमा बाजा खल तथा महेश हाडाका कलाकारका साथीहरू, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, दिव्य गायत्री ट्रस्ट का महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, आज यस ऐतिहासिक शहर भक्तपुरमा भेला भएका छौँ, जहाँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट कल्चर एफेयर सब कमिटी को आयोजना में रोटरी क्लब अफ भक्तपुर को आमंत्रित इन्हांस कल्चर हेरिटेज टू प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री विषय पैनल डिस्कसन हुनेछ। यस कार्यक्रममा अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन व्यक्त गर्न पाउँदा म आफूलाई सौभाग्य मानि ठान्दछु। भक्तपुर हाम्रो गौरवशाली सांस्कृतिक सम्पदा, कला, संस्कृति र परंपरा को जीवित एक संग्रहालय हो। यसको ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र, परंपरा नेवारी वस्तुकला, अनुरूप कला, सांस्कृतिक कलाकृति तथा भौतिक संरचना तथा खाना यसलाई विश्वभर चिनाएको छ। यस्ता धरोहर न केवल हाम्रो पहिचानको प्रतीक हुन्, बरु आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हुन, पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनको लागि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन आवश्यक परेको छ। यस विषयको आजको यस कार्यक्रममा केन्द्रित भएर हाम्रो अमूल्य सम्पदामा भावी पुस्तालाई जोगाउन, यसबाट पर्यटन उद्योग कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजका सम्माननीय वक्ताहरूबाट गहन विचार विमर्श हुनेछ। म यस विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यहाँ प्रस्तुत गरिने विचारहरू
यस क्षेत्रको विकासको महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्नेछन्। यस महत्त्वपूर्ण च्यानल डिस्कसनका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू, सम्मानीय वक्ताहरू, उपस्थित अन्य क्लबबाट पाल्नुभएका रोटेरियनज्यूहरू, नासा हेमा बाजा खल तथा महेश भारा कलाकार, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क र दिव्य गायत्री ट्रस्टका महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई हामी हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। यस गौरवमय समारोहमा सफलताको प्रभावकारी सफलको कामना व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूले स्वागत गर्छ। जय रोटरी। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी राष्ट्रगानबाट चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। कृपया सम्पूर्ण पानसमा बत्ती बाली यस कार्यक्रमलाई विधिगत रूपमा सुचारू गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र ड्याशमा सहजानन्द रूप
मात्रा भन्दा बढी रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैले यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु भएको छ र यसको मेन स्पोन्सर इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। साथसाथै अब हामी यो भिन्नै कसरी कार्यक्रम भयो भने यो प्यानल डिस्कसनको कार्यक्रम हो। हाम्रो टाइटल रहेको छ इनरिचिङ इन्हान्सिङ द कल्चरल हेरिटेज टु प्रमोट द टुरिज्म इन्डस्ट्री। र म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रा विशेष मोडरेटरज्यूलाई, प्रोफेसर डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठजी। उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र रोटरयाक भाइ बहिनीहरूलाई चेयर मिलाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Renowned for his research on Bhaktapur's history and tantric traditions, he has dedicated his career to preserving Nepal's cultural heritage. A recipient of the prestigious Mahendra Vidya Bhushan Award, Dr. Shrestha has authored influential works on Nepalese history and architecture. Currently, he continues to inspire as a professor at Bhaktapur Multiple Campus and Kopa College. Please welcome Professor Dr. Purushottam Lochan Shrestha. A big round of applause, please. A distinguished architect, cultural historian, and academician dedicated to preserving Nepal's rich architectural heritage. A former dean at the Institute of Engineering, Tribhuvan University, he has made significant contributions to architecture, research, and urban planning. His renowned works include the Brick and the Bull and Temples of the Nepal Valley, providing invaluable insights into Nepal's historical and cultural legacy. His expertise in urbanism and Nepalese architecture has left a lasting impact on the academic and preservational sectors. A big round of applause to Mr. Tiwari. Our next panelist is Dr. Suresh Suraj Shrestha sir. I would like to invite him on the stage. Okay, he might be coming in a while. Our next panelist is Mrs. Saubhagya Pradhanandaji. She is a leading archaeologist and cultural heritage expert from Nepal, renowned for her significant contributions to the preservation and promotion of Nepalese history and culture. As a former Director General of the Department of Archaeology, she played a pivotal role in safeguarding Nepal's rich cultural heritage. Pradhananda has been instrumental in the repatriation of Nepalese cultural treasures from international collection, emphasizing the importance to the nation's identity. Her dedication preserving Nepal's heritage and her scholarly work continue to inspire the fields of archaeology and cultural preservation in Nepal. A round of applause to Saubhagya Pradhanandaji. Thank you, ma'am. I would like to invite Mr. Deepak Raj Joshi as a panelist on the stage, please. Okay, he also might be coming in a while. Plain delay. I would like to invite Mr. Binayak Shah on the stage, please, as a panelist. He is a prominent figure in Nepal's tourism and hospitality industry, known as for his extensive contributions and leadership roles. As a president of Hotel Association of Nepal, he has been instrumental in advocating for policy reforms and elevating Nepal's hospitality standards. His leadership continues to drive positive changes in this industry. A round of applause to President of Han, Mr. Binayak Shah. I would like to invite our dear sir, Rabindra Puri. He is a national award winner for the year 2025. A big round of applause, please. And congratulations for your victory over Pradhan Mantri Award. Rabindra Puri is a distinguished architect and cultural heritage expert, widely recognized for his unwavering dedication to preserving Nepal's architecture and cultural legacy. As a founder of Patan Daba Square Conservation Campaign, Puri has played a key role in restoration of historic monuments in the Kathmandu Valley. His work in cultural heritage preservation, particularly
aftermath of 2015 earthquake has earned him national and international recognition. Puri's contribution have not only safeguarded Nepal's historical sites, but have also helped shape the modern approach to conservation in Nepal. A big round of applause to Mr. Ravindra Puri. This is a very different kind of program. We will be having discussion and Mr. Lochan will be conducting such discussion program. And the audience, they will be presented with a pencil and a paper if they have any questions for the question and answer interactive sessions. हामीले यहाँबाट आएका सम्पूर्ण जतिसुकै आइडियाजहरू, जतिसुकै च्यालेन्जेसहरू, जतिसुकै कुराहरू यहाँबाट निस्किन्छ, हामीले चारैवटा नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, सूर्यविनायक र थिमी नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनाएर हामीले उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँबाट आएका हरेक किसिमको सुझावहरूलाई पनि हामीले त्यसमा समायोजन गरेर उहाँहरूलाई हामीले दिने निर्णय गरेका छौँ। किनभने यसलाई इन्हान्स, यो कल्चरल हेरिटेजलाई इन्हान्स गरेर टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि हामीले यो प्यानल डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। र यसमा हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने छ प्रोफेसर डाक्टर उत्तम कायस्थजीले, उत्तम कर्मचारीजीले सपोर्ट गर्नुहुनेछ यो रिपोर्टिङको लागि, र हाम्रा रोटेरियन रेजी बुढाथोकीजीले पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ, साथै श्री शङ्कर सरले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। I'll hand over the mic to Mr. Purushottam Lochan Shrestha sir. This panel discussion will be around 1 hour to 1 hour and 30 minutes. The stage is yours, sir. सबैमा हार्दिक अभिवादन छ। म मेरो आफ्नो राष्ट्रभाषामै अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र विज्ञहरूलाई पनि यसबारेमा आफ्नो अभिमत राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अलिकता पृष्ठभूमि त दिनै पर्यो, किनभने अब प्रोफेसर मान्छे विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि हाम्रो पृष्ठभूमि लिने बानी छ। म बिना म्यामलाई पनि देखिरहेको छु। नमस्कार छ बिना म्याडमलाई यहीँबाट। र म विषयतिर लाग्छु। सारा संसारले यस कुरालाई स्वीकार गरेको छ कि नेपाल विश्वकै सुन्दरतम देश हो। अतुल्य प्राकृतिक सम्पदा र मानव निर्मित सम्पदाले यो देश आफ्नो आविर्भाव कालदेखि नै समृद्ध रहिआएको छ र प्राकृतिक सम्पदा र मानव निर्मित सम्पदा हेर्न संसारका कुना काप्चाबाट पर्यटकहरू आउँछन्। हाम्रै देशको पनि कुना काप्चाबाट पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू हेर्न आउँछन्। यो देश नै पर्यटनमय छ। भौतिक अभौतिक सम्पदाले समृद्ध छ देशको कुना काप्चा। त्यसको प्रचार प्रसार मात्र हुनुपर्छ, पर्यटकहरू आउँछन्। किनभने सम्पदा र पर्यटन एउटै सिक्काको दुई पाटा हो। सम्पदा छ, पर्यटन छ। त्यसैले हामीले हाम्रो देशमा रहेका सम्पदाहरू पहिला यसलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खरै मदन सरलाई म यहाँ देखिरहेको छु, मदन न्याछौ सरलाई। उहाँले रिकग्नाइजिङ द कल्चरल हेरिटेज अफ नेपाल मण्डल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यो। सरलाई धन्यवाद छ यहीबाट। र सम्पदाको मूल्य कति छ एउटा सामान्य उदाहरण दिएर म विषयतिर लाग्छु। हाम्रो अध्ययनले एउटा चाँगुनारायण उदाहरण लियौँ। चाँगुनारायणको चौगिर्दाभित्रमा आजभन्दा 140 वर्षदेखि स्वदेशी विदेशी कल्चरल हिस्टोरियन्स, आर्ट हिस्टोरियन्सहरू धेरैले कन्ट्रिब्युट गरे। हामीले त्यो चौगिर्दाभन्दा बाहिरका टुटे फुटेका सम्पदाहरू 5औं शताब्दीदेखिका टुटे फुटेका चैत्यहरू
त्योभन्दा अगाडि 2000 वर्ष अघिदेखिका सप्तमातृकाका मूर्तिहरू, उमा महेश्वरको मूर्ति आदि छामछुम गरेर पनि हेरे र त्यही क्रममा 5औं 6औं शताब्दीतिरको अर्धपुरुषेश्वरको एउटा मस्तक पनि हामीहरूले पत्ता लगायौँ। अर्धपुरुषेश्वर, मैले अर्धनारीश्वरको कुरा गरेको होइन। अर्धपुरुषेश्वर भन्ने बित्तिकै 5औं 6औं शताब्दी अघिसम्म पनि हाम्रो समाज मातृसत्तात्मक थियो, आमाको चल्थ्यो, बाउपछिको कुरा हो र त्यो कुरालाई झनै सम्झाउने एउटा स्पष्ट प्रष्ट निर्मित मूर्ति दायाँपट्टि पार्वती, बायाँपट्टि शिव छ। हाम्रो संस्कृतिमा जहिले पनि वामाङ्गीको रूपमा शक्ति वा आफ्नो वामाङ्गी बेटर हात बायाँ हुन्छ र त्यसपछि श्रीमान दायाँ हुन्छ। अपवादको रूपमा चाङ्गोमा फेला परेको अर्धपुरुषेश्वरको त्यो मूर्तिमा हामीहरूले दायाँ पार्वती, शक्ति, प्रकृति छ र बायाँपट्टि पुरुष छ। यो अतुल्य छ। उता भारतीयहरूले 18औं शताब्दीको कागजमा बनेको एउटा चित्रलाई संसारमै नभएको दुर्लभ भनेर भने, तर त्योभन्दा धेरै समय अगाडिको 5औं शताब्दीको अर्धपुरुषेश्वरको मूर्ति हामीहरूले पत्ता लगायौँ। यो चान्चुने कुरा होइन। यस्ता यस्ता अतुल्य सम्पदाहरू यहाँ कति छन्। अब यी सम्पदाहरूको हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो, संरक्षण सम्वर्धन गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो सँगसँगै पर्यटन आउँछ। र एउटा कुरा, त्यो अर्धपुरुषेश्वरको मूर्तिलाई हेरेर म इतिहासको विद्यार्थी, कविता साहित्यमा मेरो कहिले हात गएन। मलाई लाग्छ दिन बित्यो, एउटा सानो कविता लेख्ला, त्यसको शीर्षक वाचन गरेर म विषयतिर लाग्छु। होलान् धेरै अन्त, थोरै यहाँ, तर थोरैले धेरैलाई उछिनेर शीर्षमा रहिआएको मेरो देश। धन्यवाद। अब म विषयतिर लाग्छु। हाम्रो आफ्नो विषयका विज्ञ हुनुहुन्छ, राष्ट्रको लागि आफ्नो कर्मले विशिष्ट योगदान गर्दै आउनुभएका मेरा सामु 4 जना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राष्ट्रका गहना नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। म ढिलो नगरिकन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक श्री सौभाग्य प्रधानाङ्गज्यूलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। पुरातत्व विभाग वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा जति पनि विशेष गरिकन भौतिक सम्पदाहरू छन्, मूर्त सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा पुरातत्व विभागको अहम भूमिका छ। तर यसो भन्दैमा नेपाली नागरिकहरू, स्थानीय बासिन्दाहरूको भूमिका नै छैन त्यो होइन। यसमा नेतृत्वदायी भूमिका त निस्सन्देह हाम्रो पुरातत्व विभागको रहेको छ। जब सम्पदा संरक्षण हुन्छ, सम्वर्धन हुन्छ, त्यसपछि न पर्यटन त्यो सँगसँगै आउँछ। जहाँसम्म नेपालका भौतिक सम्पदाहरू छन् र नेपाल मण्डल नै एउटा खुला आकाश मुनिको खुला सङ्ग्रहालय हो, खुला विश्वविद्यालय नै भने पनि हुन्छ। पहिलामा यहाँ सम्पदाहरू छन्, टुटे फुटेका सम्पदाहरू छन्। र अस्ति हाम्रो मदन सरले एउटा पाटन कृष्ण मन्दिरको जीर्णोद्धारकै क्रममा त्यो यस्तो पिलर राखेको रहेछ, त्यो पिलर जुन ठाउँमा फुटाएर राखेको छ त्यो ठाउँमा अति मूल्य रहेको शिलालेख त्यसमा कुदेको छ। त्यो शिलालेख नै त्यहाँ फुटेर गएको छ। एउटा शिलालेखलाई कुटेर गिट्टी बनाएको छ। अवस्था यस्तो छ। हामीहरूले फेला पारेको चट्टान अभिलेख त्यो असुरक्षित छ, त्यहाँ पनि ढुङ्गा खानी छ। विश्वमै दुर्लभ त्यो चट्टान अभिलेख भोलि गएर त्यहाँको ढुङ्गा खानीको ठेकदारहरूले मानिसहरूले गएर फुटाइदियो त सिद्धिहाल्यो। त्यसकारण अब पृष्ठभूमि नलिकन भौतिक
सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धनमा पुरातत्व विभागले खेलिरहेको भूमिका बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्ते। धन्यवाद पुरुषोत्तम सरलाई, उपस्थित सम्पूर्णमा मेरा सादर नमस्कार। यो मौका दिनुभएकोमा पनि म सबै यो आयोजकलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुरातत्व विभाग 2009 सालमा स्थापना भएको हो। त्यो बेलादेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्दै आएको छ, विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ र कति कुराहरू प्रचार प्रसार नपुगेको अवस्थामा छन् भने कति कुराहरू काम गरेर पनि लुकेर बसेको अवस्था छ। यी सबै कुराहरू राख्नको लागि, छोटकरीमा राख्नको लागि जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पुरातत्व विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्राचीन स्मारकहरू जुन 100 वर्ष पुरानो सम्पदाहरू छ तिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र अहिले देशमा झन्डै हामीसँग 5000 को सम्पदाहरू 100 वर्ष पुरानो सम्पदाहरू पुरातत्व विभागमा सूचीकृत रहेको छ भने त्यस्तै गरेर उत्खनन पुरातात्विक स्थलहरूमा हामीसँग 300 भन्दा बढी पुरातात्विक स्थलहरू संरक्षण रहेको छ, सूचीकृत रहेको छ भने देशमा 2वटा सांस्कृतिक विश्व जम्मा 4वटा विश्व सम्पदामा 2वटा सांस्कृतिक विश्व सम्पदा पुरातत्व विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा संरक्षित स्मारक क्षेत्र भनेर अहिले 12वटा नेपालमा संरक्षित स्मारक क्षेत्रहरू छन्। तिनीहरूको संरक्षण व्यवस्थापन पनि पुरातत्व विभागले नै गर्दै आएको छ भने टेन्टेटिभ लिस्टमा सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीको रूपमा 15वटा सम्पदाहरू पनि विश्व सम्पदा सूचीमै सूचीकृत छन्। यी सबै सम्पदाहरूको संरक्षण व्यवस्थापन र तिनीहरूको प्रवर्धनको काम पनि पुरातत्व विभागले गर्दै आएको छ अहिले। र त्यो सँगसँगै पुरातत्व विभागले विभिन्न मानव बस्तीहरूमा उत्खनन, अन्वेषण, उत्खननको कामहरू पनि गर्दै आएको, जस्तै कपिल वस्तुको उत्खनन, त्यस्तै गरेर विभिन्न पुरातात्विक क्षेत्रहरू, मानव ऐतिहासिक स्थलहरूको पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै विश्व सम्पदा स्थलहरू नेपालमा रहेका काठमाडौँ उपत्यका र लुम्बिनीको संरक्षण त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने त्यो सँगसँगै टेन्टेटिभ लिस्टमा रहेका 15वटा हाम्रो सम्भावित विश्व सम्पदाहरूमध्ये पनि तिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन गरेर हामीले विश्व सम्पदामा राख्नको लागि प्रयासरत रहेको छ। र त्यस्तै गरेर संरक्षित स्मारक क्षेत्र भनेर विशेष महत्त्वका 12वटा संरक्षित स्मारक क्षेत्र छन् नेपालमा, तिनीहरूको पनि संरक्षण सम्वर्धन गर्दै आएको छ। यो बाहेक पनि पुरातत्व विभागले उत्खननबाट प्राप्त र विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू, पुरातात्विक वस्तु भन्छौँ हामी, ती पुरातात्विक वस्तुहरूलाई पनि संरक्षण सम्वर्धन गरी विशेष ती वस्तुहरूको हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन गरेर नेपालका विभिन्न पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण सम्वर्धन र जनमानससम्म पहुँच पुर्याउनको लागि सङ्ग्रहालयको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। र पुरातत्व विभाग अन्तर्गत हाल 6वटा सङ्ग्रहालयहरू रहेको छ, तिनीहरूको पनि संरक्षण व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यी सबै सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरी तिनीहरूको प्रकाशन गर्ने कामहरू पनि गर्दै आएको छ। अघि सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो संस्कृति सम्पदाहरूमा चाहिँ पुरातत्व विभागले गरेका यी कार्यहरू किन महत्त्वपूर्ण छ आजको कार्यक्रममा भन्दाखेरि हामीले सम्पदा अहिले हामीसँग सम्पदाको गत वर्षको 2024 को डाटा हेर्ने हो भने झन्डै 11,01.5 मिलियन टुरिस्टहरू नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये कति सांस्कृतिक सम्पदामा भित्रियो भने हामीले डाटा निकाल्दाखेरि प्रत्येक सम्पदाहरूमा जस्तै भक्तपुरमा झन्डै 1,50,000 जति विदेशी पर्यटकहरू आएको छ भने त्यस्तै ललितपुरमा पनि 2 लाख हाराहारीमा छन्, काठमाडौँमा पनि त्यस्तै हाराहारीमा छन्, अनि लुम्बिनीमा हेर्ने पनि 4 लाखको हाराहारीमा हाम्रो पर्यटकहरू भित्रिएको छ। यी सबैलाई हामीले हेर्ने हो भने किनभने यी सबैहरू भनेको प्राय सबै ठाउँमा पुग्दैनन् र साथैवटा सम्पदामा अरू क्षेत्रमा पनि पुगेका थिएन। त्यो यस्तो रेसियो हो भने आधीभन्दा बढी, अझ त्योभन्दा बढी
पर्यटकहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू जहाँमा जाने गर्छन् र उहाँहरूलाई ती सम्पदाको मोहले गर्दै पर्यटक आउने हुनाले यो सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन प्रवर्धनमा पुरातत्व विभागले सम्पदा संरक्षणमा विशेष भूमिकाहरू निभाउँदै आएको जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानज्यूलाई। मलाई त बहिनी भन्न मात्रै आउँछ। तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। एउटा कुरा, हाम्रो सुरेश सर आउनु भएन, उहाँ पनि पुरातत्व विभागसितै सम्बन्धित हुनुहुन्छ र चोरी भएका सम्पदाहरूको बारेमा अलिकति त्यो चोरी भएका सम्पदाहरू हामीहरूको 1960s देखि धेरै सम्पदाहरू यहाँबाट चोरी भएर गए। कस्तो विडम्बना छ भने हाम्रो देशको सम्पदा बारेमा अध्ययन गर्न हामी विदेश जानुपर्छ। कस्तो विडम्बना, हाम्रै देशमा कति यस्ता सम्पदाहरू छन्, त्यो सम्पदाको बारेमा हामीहरूले चित्र पनि राख्न पाएका छन्। डकुमेन्टेसन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिलेको समयमा हेर्नु हुँदैन, देखाउनु हुँदैन भनेर भन्यो भने त हाम्रो सम्पदा त लोप भएर जाने नै भयो। त्यसकारण मेरो आफ्नो अन्वेषणको क्रममा पनि मैले महसुस गरेको छु, जस्तो भक्तपुर राजदरबारमा विश्व श्रेणीका अतुल्य भित्तिचित्रहरू छन्। त्यहाँ ती भित्तिचित्रहरू त हरेक वर्षको पानी रसाएर त नाश भएर गइरहेका हुन्छन्। जस्तो श्रीखण्ड झ्यालको भित्तिचित्र त्यो हेर्दा हेर्दै अब सायद नाश भएर गइसकेको होला, सुरक्षित होस् म त्यहाँ चाहन्छु। र त्यस्तै गरिकन हाम्रो यहाँबाट मूर्तिहरू मात्र चोरेर लगेनन्, त्यस्तै गरिकन मूर्ति जत्तिकै र त्यसको इतिहास त्यति बेलाको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवनको समेत पनि अवस्थाबारे जानकारी दिने कतिपय ग्रन्थचित्रहरू यहाँबाट चोरी भएर गएका छन्। पौवा चित्रहरू चोरी भएर गएका छन्। हामीहरूको ध्यान खालि मूर्तिमा मात्र गएको छ। यस्ता अतुल्य सम्पदाहरू, हाम्रो देशको अतुल्य सम्पदाहरू चाहिँ जुन चोरी भएर गएको छ, युरोप, अमेरिका विभिन्न सङ्ग्रहालयहरूमा, निजी सङ्ग्रहालयहरूमा पनि गएका छन्। त्यसलाई ल्याउनुमा के छ फोटोमा भनिदिनु होला। मैले छुटाएका केही कुराहरू फेरि तपाईँले बोल्ने मौका दिनुभयो। विशेष गरेर पुरातत्व विभागको कार्यक्षेत्र धेरै व्यापक छ। धेरै कुराहरू मैले अघि भन्दा भन्दै पनि छुटाएको छौँ। विशेष गरेर अब मूर्ति चोरीको कुरा गर्ने हो भने विगतमा हामीसँग धेरै मूर्तिहरू नेपाल बाहिरिएको छन्। विभिन्न माध्यमबाट, चोरीको माध्यमबाट, उपहारको माध्यमबाट र किनेर पनि लगेका नेपालका विशिष्ट कलाकृतिहरू बाहिर पुगेको अवस्था छ। अहिले पुरातत्व विभागमा निवेदन प्राप्त भएका यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरूमा हामीसँग करिब 400 जति निवेदनहरू परेका छन्। ती मध्ये हामीले झन्डै 176वटा पुरातात्विक वस्तुहरू अहिले नेपाल फर्किसकेको अवस्था छ भने केही मूर्तिहरू 100वटा जति हामीले यो ठाउँमा छ भनेर पहिचान गरेर उहाँहरूलाई हामीले राजदूतावास मार्फत चाहिँ त्यो फर्काउनको लागि हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ। र केही सम्पदाहरू अहिले पनि कहिलेकाहीँ अक्सनमा पर्ने, यस्ता कतै सङ्ग्रहालयमा देखिने यस्ता भेटियो भने हामीले चाहिँ त्यसको लागि हाम्रो राजदूतावास मार्फत हामीले त्यो फर्काउने पहल चाहिँ गरिराखेको अवस्था छौँ र यसको लागि पनि हामीले विभिन्न हाम्रो सामाजिक अभियन्ताहरू भयो, यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर उहाँहरू मार्फत पनि हामीले त्यो कहाँ कहाँ छ भने खोज गर्ने र तिनीहरू फर्काउने प्रयासमा चाहिँ हामीले लागिरहेका छौँ। र हिजो अस्ति मात्रै पनि फेरि एउटा अर्को हामीले सूचना प्राप्त गर्यो कि काष्ठ मण्डपको एउटा प्यानल चाहिँ फेरि अक्सनमा छ भन्ने कुरा आयो। थाहा पाउने बित्तिकै हामीले त्यसको लागि फर्काउनको लागि हामीले पहल सुरु पनि गरेका छौँ। र यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू चोर्न चाहिँ नेपालबाट निकासी गर्न पाउँदैन भनेर हामीसँग ऐन छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा 13ले चाहिँ कुनै पनि पुरातात्विक वस्तु 100 वर्ष पुरानो वस्तुहरू चाहिँ देश बाहिर लग्न पाइँदैन भन्ने नियम रहेको छ। र तैपनि विभिन्न माध्यमबाट त्यो गइराखेकोमा चाहिँ विभागले विशेष गरेर त्यहाँ क्युरियो शाखा भनेर छन्, त्यहाँ चाहिँ 100 वर्ष पुरानो कुनै पनि हामीले हस्तकलाका सामग्रीहरू बाहिर लानु पर्यो भने ती सब वस्तुहरूलाई त्यहाँ चेक जाँच गरेर 100 वर्ष पुरानो छ भने त्यहीँबाट हामीले रोकेर र हस्तकलाका सामग्री मात्रै बाहिर पठाउने र अरू चाहिँ देशबाट बाहिर नजाओस् भने हामीले चाहिँ चेक जाँच गर्ने कामहरू र त्यसको छाप लाउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ।
हेलो धन्यवाद महानिर्देशकज्यूलाई। अब म आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन राज तिवारीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सोध्नुभन्दा अगाडि अब अघि पूर्ववक्ता उद्घोषक नेतृत्वले पनि हाम्रो सुदर्शन सरको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। म एक दुईवटा कुरा मात्रै थप्न चाहन्छु। नेपाललाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका अतुल्य वास्तुकलाको बारेमा परिचित गराएर यसको संरक्षण संवर्धन पनि कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसतर्फ पनि योगदान दिनुभएर र आफ्नो समयमा उहाँले अध्ययन अध्यापनको अतिरिक्त साह्रै महत्त्वपूर्ण कृतिहरू यो राष्ट्रलाई उहाँले दिनुभएको छ। जस्तो द ब्रिक एन्ड द बुल एन अकाउन्ट अफ हाँडीगाउँ द एन्सियन्ट क्यापिटल अफ नेपाल र त्यस्तै उहाँको सरको पिएचडी एन्सियन्ट सेटलमेन्ट्स अफ काठमाडौँ भ्याली, त्यो यहाँ छैन तर मलाई कन्फ छ। त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। टेम्पल्स अफ द नेपाल भ्याली, टेम्पल्स अफ नेपाल र पछिल्लो सरको भक्तपुर एसेज अन कल्चर एन्ड हिस्ट्री अफ भक्तपुर हो। साह्रै महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ यो। म सरसित एउटा विद्यार्थीको एउटा जिज्ञासुको हैसियतले के कुरा राख्न चाहन्छु भने लिच्छवी कालका अभिलेखहरूमा कतिपय प्राचीन सहरहरूको उल्लेख आएको छ। जस्तो केही वर्ष अगाडि हाम्रो झोखेलमा फेला परेको एउटा शिवदेव अंशवर्माको अभिलेखमा थम खप्रिङ द्रङ्गको उल्लेख आएको छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ थम खप्रिङ द्रङ्ग छ, त्यसैले त्यसको शिरमा चाङनारायण बसेको हो। र त्यस्तै गरिकन माखोप्रिङ द्रङ्ग छ। अब सरको त्यो एन्सियन्ट सेटलमेन्ट्स अफ नेपालमा पनि सरले धेरै प्राचीन सहरी बस्तीहरू द्रङ्गको दर्जा पाएको व्यापारिक विकसित बस्ती रूपको सहर वा बस्तीको चर्चा गर्नुभएको छ। र त्यसै गरिकन हाँडीगाउँलाई प्राचीन नेपालको राजधानीको रूपमा सरले उल्लेख गर्नुभएको छ इभिडेन्सेसहरूको आधारमा। र नेपालले एसियालाई दिएको एउटा सुन्दर उपहार हो छाने शैली। डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मीले त यसै नै भन्छ शिखर शैली भारतको हो, तर त्यो शैलीलाई पनि हामीहरूले जस्ताको तस्तै होइन, हाम्रो आफ्नोपन दिएर त्यसलाई छाने शैलीमा पनि मिश्रित गरेर एउटा बेग्लै अतुल्य शैली दिएर हामीहरूले प्रस्तुत गऱ्यौँ। पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुर राजदरबारको वत्सला मन्दिरहरू उदाहरण स्वरूप छन्। र सरले टायर टेम्पलको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभयो। र पछिल्लो समयमा यो एसेज अन कल्चर एन्ड हिस्ट्री अफ भक्तपुरमा पनि सरले कलम चलाउनु भयो। सरले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लगाउनु भएको केही महत्त्वपूर्ण खोजहरूको बारेमा प्रकाश पारिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार मैले अब मैले गरेको रिसर्च र पब्लिकेसन्सहरूको विषयमा त सायद पछि पढ्नु पर्ला, किताबहरूमै छन्। तर आज चाहिँ नि यो व्यवस्थापकहरूले चाहिँ नि भनौँ भक्तपुरमा आएर कल्चरल हेरिटेज टुरिज्ममा कसरी एनाउन्समेन्ट गर्ने भन्ने विषय राखिदिनु भएको उहाँ चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि पार्टिकुलरली एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्सको हिसाबमा पनि एउटा लिन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ नि एउटा मेथड एउटा टाइम रिजर्सिङ पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभने नेपालमा कल्चरल हेरिटेज टुरिज्मबाट एक किसिमको इकोनोमी नै रन गरिराखेको सहर खोज्नु पऱ्यो भने हामी भक्तपुर नै लाई भन्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो आफैमा चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, हामी त्यो संस्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा के छ भने हामीले साधारणतया अब म त
वास्तुकला तर्फबाट भएको हुनाले सबै जस्तो हामीले सम्पदालाई एक किसिमको ट्यान्जिबल बिल्डिङ फर्ममा बिल्ड फर्ममा देखिराख्ने चाहिने त्यसलाई देखाउन खोज्नेतिर हामी सिधै फर्किन्छौँ। तर एउटा कल्चरल हेरिटेज टुरिज्मको हिसाबमा यो सम्पदालाई एन्हान्समेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ त्यो इन्ट्यान्जिबल एस्पेक्ट्सहरूको चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ। ट्यान्जिबल त त्यहाँ छँदैछ र आजकल हामी भन्छौँ कि टुरिज्म भनेकै अब टुरिज्मको एक्सपर्ट्सहरूले पनि भन्लान्, तर मैले बुझेको अनुसार चाहिँ के भने एउटा टुरिस्टले चाहिँ नि कुनै स्थानमा भिजिट गर्न चाहन्छ र त्यसमा एङ्गेज हुन चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छ। यो साइट सिइङको लेभलबाट धेरै पर गइसकेको छ टुरिज्म चाहिँ नि। त्यस कारण हामीले त्यो एनहान्समेन्ट भन्ने विषयमा म कन्सन्ट्रेट हुन गएँ। त्यो मतलब अब ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययनका कुराहरू पनि गर्नु नपर्ने भन्ने त होइन, तर विषयमा तपाईँहरूकै एरिया बढी हो त्यो, म चाहिँ बिचमा पसेको मात्रै हो। र यसमा मलाई एउटा अर्को के कुरा पनि भन्नु मन लाग्छ भने हामीले टुरिज्मलाई नै जस्तो नेपालको इकोनोमीको हिसाबमा जुन इम्पोर्टेन्स टुरिज्मलाई दिइन्छ त्योभन्दा पनि बढ्ता हामीले के दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने भक्तपुरलाई हेऱ्यो भने चाहिँ नि त्यसले कुनै पनि कल्चरल हेरिटेज टुरिज्म गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जुन प्रोडक्ट छ हामीले जुन मार्केट गरिरहेको हो, जुन हाम्रो सहरै भयो, सहरमा बसेका मानिसहरू नै भए, उनीहरूको चाहिँ नि आफ्नो विकासको क्रम पनि त्यो टुरिज्मले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ भक्तपुर पनि हो, किनभने भक्तपुरको चाहिँ नि बजेटको सेयर अघि भन्यो भिजिटर सेयर हाम्रो हेऱ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट 15% छ। नेसनल डाटाको देशभरि आउने भनौँ 1,10,11,40,000 जति सकेर अहिले त्यसको चाहिँ झन्डै 10% जति यहाँ भक्तपुरमा आइरहेको छ। त्यो चाहिँ कसरी आइरहेको छ त त्यो मतलब यो कसले प्रमोट गरेर भएको हो भन्यो भने मलाई अहिले सुरुमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धेरै कुरा हामीले गरेको नगरेको कुरालाई अहिले छोडिदिएर हेऱ्यौँ भने पनि यो हाम्रो सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनुमा बाट चाहिँ नेपालको पर्यटन विकासमा कल्चरल हेरिटेजको रोल चाहिँ धेरै बढेको छ। र हाम्रो कल्चरल हेरिटेज कति एन्सेन्ट हो, कति चाहिँ युनिक हो र कति चाहिँ हाम्रो संसारैको लागि हामीले गरेको कुराहरू हो, यी कुरामा बहस चल्दै गर्दा धेरै जसो मानिसहरूले अहिले संसारमा बुझेका चाहिँ नि हिन्दुइजम बुद्धिज्म जति सबै बाहिरबाट आएको हो कि भन्ने पनि सोच चाहिँ नि चलाइरहेका छन्। तर हामी चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युटर्स हुनसक्छौँ अहिलेको उहाँ हाम्रो पुरुषोत्तम सरले दिनुभएको इक्जाम्पल्सहरूबाट पनि त्यो देखिन्छ। त्यस कारण हामीले एउटा के कुरा छ भने एउटा मास टुरिज्मको हिसाबमा गरिने कुराहरू एउटा छन् भने अर्को चाहिँ नि हामी स्पेसलाइज टुरिज्म दिन सक्ने चाहिँ नि पोटेन्सियल हाम्रो धेरै छ। र म चाहिँ त कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री इन्जिनियरिङपट्टि कन्जर्भेसनपट्टिबाट आएको हुनाले मलाई चाहिँ के पनि भन्नु मन लाग्छ भने अहिले भक्तपुर अथवा नेपालको काठमाडौँ भ्यालीका सहरहरूले चाह्यो भने यो टुरिज्म बेस्ड अन रिकन्स्ट्रक्टिभ हेरिटेज भन्छ, जुन हाम्रो भनौँ न 72 सालको भैँचालोपछि भत्केर हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गरेका छौँ बनेका छन्, त्यो चाहिँ नि हामी यहीँभित्र बसिरहेका हुनाले र हामी फेरि एकअर्कालाई लछार्ने बानी हाम्रो बढी भएको हुनाले हामीले के गरेको त जस्तो लाग्छ। तर संसारमै भएको कामहरूसित कम्पेयर गर्ने हो भने पनि यो चाहिँ माइनर एचिभमेन्ट होइन, यो बनेको छ। यो बन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा भएको छ। त्यो कल्चरल हेरिटेजमा कम्पोनेन्ट के हो भन्ने कुरा पनि एस्टाब्लिस भएको छ। जस्तो कि हामीले भक्तपुरकै कुरा गर्दाखेरि हामी अब त्यो पिकअप विन्डोको कुरा नगरिरहनु सक्दैनौँ। साधारणतया हामी 55 झाले दरबार त्यहाँ न्याटोपोला अनि दरबार दत्तात्रेय स्क्वायर यो 4 स्क्वायर टुरिज्म भन्छु मैले भन्ने गरेको छु। भक्तपुरले फलो गरिरहेको 4वटा स्क्वायरमा विदेशीहरू आउँछन्, त्यो चाहिँ दरबार स्क्वायर हो, कौमडी हो, दत्तात्रेय स्क्वायर हो, र अलिकति जान्ने टुरिस्ट अलिकति जान्ने गाइड भयो भने चाहिँ पटरी स्क्वायरमा पनि लगिदिन्छ। त्यो 4 स्क्वायर त्यहाँदेखि बाहिर जान सक्ने जस्तो अहिले कुरा गरिरहेको हाम्रो हेरिटेज चाहिँ यति एक्सटेन्सिभ छ। फेरि यो इन्टरनेसनलमा कुरा के छ भने वर्ल्ड हेरिटेज भनेर रिकगनाइज गर्न साथै
त्यो लोकल हेरिटेज चाहिँ नि कहाँ हो त त्यो लोकल हेरिटेज छ कि छैन यो वर्ल्ड क्लासको हेरिटेज यही हो त्यो बाँकी चाहिँ कुनै क्लासका छैन भने हो कि त्यस्तो खालको हुँदा टुरिज्म इन्डस्ट्रीले पनि ती मात्रै गर्छ यसमा आजको यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले हिजो बेलुका चाहिँ कम्प्युटरमा त्यो ट्रिप एडभाइजरलाई एआईको एसिस्टेन्स लिएर मलाई 7 दिनको चाहिँ भक्तपुर भिजिटको प्रोग्राम बनाइदिए त भन्दाखेरि द्याट एआई गट लस्ट किनभने 7 दिनको त प्रोग्रामै छैन किनभने यो एआईले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले त्यो इन्फर्मेसन राखेकै रहन्छ भन्ने बुझिन्छ हामीसित यहाँ छ भन्दा टुरिस्टले थाहा पाउने होइन अब त्यो टुरिस्टले चाहिँ कहाँबाट थाहा पाइरहेको छ भने जहाँ इन्फर्मेसन छ त्यहाँबाट थाहा पाइरहेको हुन्छ नि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिज र मोस्टली रेस्टुरेन्ट्स एन्ड होटल्सहरूले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन राखेको र वर्ल्ड हेरिटेजको हिसाबमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन भएको हुनाले त्यसको हिसाबमा मात्रै वर्क गरिरहेको देखाएको छ त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने अब एनहान्समेन्ट गर्ने भन्दाखेरि मेरो विचारमा अलिकति टल अर्डर जस्तो लाग्छ कि हामीले त्यो टपिकमा कल्चरल हेरिटेजलाई नै एनहान्स गर्ने चाहिँ नि भन्दाखेरि हाम्रो त यत्रो एडभान्स कल्चरल हेरिटेज नै छ तर एनहान्समेन्ट फर टुरिज्म भन्दाखेरि चाहिँ जनरली हामी एउटा 4-4वटा एस्पेक्टमा लिन्छ एकाडेमिक मान्छे भएको त्यो पनि भनिदिइहाल्नु के भने त्यो चाहिँ नि हामीले के भन्छ एउटा प्रोटेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसनको कुराहरू आउँछ त्यो हेरिटेजलाई हामीले प्रोटेक्ट र प्रिजर्भ गर्न सक्नु पऱ्यो किनभने एउटा चाहिँ नि त्यो कल्चरल हेरिटेज टुरिज्मलाई चाहिँ नि जान्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने यो 2टा धार भएको तरबार हो दुवैतिर धार छ यसको यसले चाहिँ नि कल्चरल टुरिज्मलाई हामी टुरिस्टलाई लिएर आउँछौँ त्यो धारले चाहिँ हामीलाई पनि काट्छ के अरे हाम्रो कल्चर पनि नाश भएर जान्छ र उसको कल्चर चाहिँ हामी माथि इम्पोज पनि हुन्छ त्यो चाहिँ नि संसारभरि देखिरहेको कुराहरू हो यो डबल एज नेचर अफ कल्चरल टुरिज्ममा चाहिँ हामी कन्सियस हुनुपर्छ किनभने यो त के हुनसक्छ भने फाइनली हामीले मास टुरिज्ममै गयौँ भने चाहिँ नि हामी त्यो कल्चर चाहिँ नि हाम्रो लागि नभएर टुरिस्टको लागि भइदिन्छ र हाम्रो चाहिँ नि हामी वेस्टर्नाइज भइदिन्छौँ अथवा कुनै अर्को ग्रुपतर्फ गइदिन्छौँ त्यो चाहिँ नि प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने भएर यो प्रोटेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसन चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ एनहान्समेन्ट जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन गरेर सही सलामत राख्ने मात्रै भने होइन कि हाम्रो देवताहरूलाई पूजा गर्ने पनि अघि हामी नाचेर्यौँ भगवान्लाई नचाइदियौँ तर त्यो हामीले चाहिँ एउटा स्पिरिट्सहरूमा पनि हामीलाई आउनुपर्छ के भने त्यो हामीलाई गर्व पनि लाग्नु पऱ्यो कि त्यो हामीले टुरिस्टलाई प्याकेजिङ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि भनौँ न एक किसिमले कल्चरलाई ड्यामेजिङ हुने खालको हिसाबमा प्याकेजिङ नगरौँ भन्ने म त्यो एउटा कुरा भन्नु पनि चाहेँ र अर्को कुरा मैले भनिसकेँ त्यो एआईले ट्रिप एडभाइजरबाट गर्नु खोज्दाखेरि प्रब्लम के भएको छ भने इन्फर्मेसन नभएको त्यस कारण यो एनहान्समेन्टमा एउटा मेजर पार्ट चाहिँ के भने त्यो प्रेजेन्टेसन हाम्रो हामीले देखाउन प्रडक्ट कुन छ र त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो अहिले हामीलाई के थाहा छ भने संसारमा टुरिज्म भनेको केही नभएको देशले पनि गरिरहेको छ त्यो त क्रिएट गरिदिन्छ प्रडक्ट त क्रिएट गर्छ किनभने टुरिस्ट भनेको त आफ्नो एउटा रेगुलर रुटिनबाट ब्रेक खोजिराखेको ग्रुप हो त्यो आएको हो त्यो ब्रेक चाहिँ जुनसुकै कुराले पनि दिन सक्छ होला किनभने एनिथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम हिज ओन भनौँ न डे टु डे लाइफस्टाइल चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुन्छ उसलाई त्यस कारण त्यो प्याकेजिङ गर्ने र हामीले यो कल्चरल हेरिटेज साइट्सहरूमा चाहिँ नि यो डिस्ट्रोय नहोस् भनेर चाहिँ नि एउटा म्यानेजमेन्ट पनि त्यसलाई चाहिँ राम्ररी गर्नुपर्छ यो 4 एस्पेक्ट्स भनौँ प्रिजर्भेसन प्रोटेक्सन के अरे प्रेजेन्टेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ इज वेज अफ एनहान्सिङ हो र मैले भक्तपुरकै लागि हेर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीले यो पिकअप विन्डोलाई नै अन्डर भ्यालु भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ अब पिकअप विन्डोमा जाने भने के भने यो रिकन्स्ट्रक्सन हेरिटेज सम्पदा हाम्रो चाहिँ जुन ब्रिक एन्ड वुड वर्कको जुन एउटा क्राफ्ट एक्सलेन्स छ त्यो आर्किटेक्चरल एक्सलेन्स त्यसको चाहिँ नि भनौँ न फिलोसफिकल एक्सलेन्स आफ्नो ठाउँमा छ तर जस्ट हामीले हेर्दाखेरि मात्रै देखिने भने भिजुअल इफेक्टको हिसाबमा जुन क्राफ्ट एन्ड आर्ट्सको छ त्यो गर्ने एबिलिटी भनौँ न हाम्रो क्राफ्ट्सम्यानहरू छन् तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ भने भक्तपुरमा यो यहाँ त 25-30 वर्ष अगाडि ठुलो कन्जर्भेसन एक्सर्साइज भयो अनि त्यो सकियो पनि त्यो सकेकै 25 वर्ष 30 वर्ष भइसक्यो त्यति बेलातिर चाहिँ नि भनौँ न काठका झ्याल बनाउने मानिसहरू झ्यालढोका बनाउने काठको कर्मीहरू क्राफ्ट्सम्यानहरू नभएर डेभलप गर्न खोजेर यहाँ चाहिँ कोअपरेटिभ्सहरू बनाएको थियो
ती अहिले बन्द भइसक्यो धेरै कोअपरेटिभहरू चलिरहेको छैन मैले भन्ने खोजेको के भने हामीले अलिकति अगाडि जानु सक्नु पऱ्यो मैले यहाँ लेख्दाखेरि हामीले नोट बनाउँदाखेरि के लेखेको छु भने जुजु झौ र मोमोभन्दा अलिक परतिर जानु सक्नु पऱ्यो क्या हामीले पचपन्न झ्याले दरबार त्यहाँ छँदैछ त्योभन्दा अलिकति परतिर कसरी जाने होइन एउटा त हामी पोर्ट्रीमा गइ नै सकेका छौँ पोर्ट्रीमा जानुपर्छ र त्यसै वुड वर्किङमा पनि हामी जान सक्छौँ यहीँ भक्तपुरबाट नै र अरू हाम्रो अघिदेखि यो जुन हामी भनौँ न हाम्रो एउटा मेजर पार्ट चाहिँ नि त्यो इन्टेन्जिबल्सभित्र चाहिँ नि यो जुन धार्मिक नाचहरू भनौँ धार्मिक गानाहरू धार्मिक एउटा म्युजिक जुन हाम्रो छ त्यसलाई मैले धार्मिक भन्ने एड गर्नु खोजेँ किनभने हामी त्यसलाई हटाउन खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ नि गलत हुन्छ त्यो धार्मिकै हो धार्मिकै रहनुपर्छ र अरूले हेर्दाखेरि अधार्मिक भनेर हामीले बनाइदिनु पर्दैन त्यसलाई हामी आफ्नो धर्मको अनुसार गर्न चाहन्छौँ भने गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रिजर्भेसनको पार्ट चाहिँ त्यो पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यति भन्दै मैले चाहिँ एउटा के चाहिँ त्यो लगाउनु खोजेँ भने यो टुरिज्म प्रमोसनको लागि होटल र रेस्टुरेन्ट्स बनाउनुपर्छ र टोयलेट बनाइदिनुपर्छ भन्ने एउटा भनौँ पर्सपेक्टिभदेखि अलिकति परतिर गयौँ भने सिग्निफिकेन्ट एनहान्समेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ र हामीसित त्यो पोटेन्सियल पनि छ र बाँकी अब एन्सियन्टनेसको कुरा गरौँ भने त हामी धेरै एन्सियन्ट मान्छे हौँ हामीले धेरै त्यो चाहिँ नि हामी मैले त एकताल के भने धेरैको भनाइ के छ भने हाम्रो सिभिलाइजेसन नै गङ्गाटिक प्लेन्सबाट आधारित हो मैले एकताल के आर्टिकल लेखेँ भने यो हुँदै होइन यो गङ्गाटिक प्लेनको सबभन्दा नजिक भएको कल्चर चाहिँ हो तर यसले चाहिँ नि कल्चरल कन्ट्रिब्युसन भनेको के भने टु वे प्रोसेस हो यो हामीले सबै गङ्गाजीबाट सिकायो अहिले कि गङ्गाजीले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ त्यो डाँडामा बसिकन सिकाएको कुराहरूमध्ये अघि भनेको जस्तो हामी कहाँ यस्ता मूर्तिहरू छन् जस्तो कि पशुपतिनाथमै हामीसित त्यो उसको मूर्ति छ विष्णु विक्रान्तको जुनमा डेट पनि छ कति बेला बनाएको भन्ने पनि स्पष्ट छ त्यो खालको मूर्ति भारतवर्षमा खोज्न गयो भने 300 वर्षपछि मात्रै पाइन्छ त्यो क्वालिटीको त्यो हुँदाखेरि अहिले यो भारत केन्द्रित हिस्टोरियन्सहरू जति छन् उनीहरूले चाहिँ के भनेको छन् भने यो त नेपाली आर्टिस्टले इन्डियनसित सिक्न चाहिँ सिक्या हो तर एउटा इन्डियन अथरले के शब्द प्रयोग गरेका छन् यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई कसरी सिक्यो त जब 300 वर्षपछि मात्रै बाबुले बनाउँदैछ छोरो जहिले यहाँ कसरी जान्ने भयो त भन्यो भने उसले एउटा फ्रेन्च शब्द प्रयोग गरेको छ रिटायर्ड आयर टेन्डेन्सी नेपाली आर्टिस्ट हेज अ रिटायर्ड आयर टेन्डेन्सी त्यसको मतलब के हुन्छ भने नेपाली आर्टिस्टले चाहिँ नि गुरुलाई नै पछाडि पार्दिन्छ त्यस्तो क्यापासिटी भएको अब त्यो चाहिँ नि उसको एक्सप्लेनेसन हो हाम्रो एक्सप्लेनेसन त के हो भने हामी पहिले नै जान्ने थियौँ हामीले नै सिकाएका हौँ धेरै कुराहरू हामीले कथा लेखेका होइनौँ होला तर हामीले विष्णुको कथा हामीले बनाएका होइन होला शिवजीको कथा त हामीले नै बनाएका हौँ हाम्रै हो शिव विष्णु र ब्रह्मालाई छोडिदिएर बाँकी चाहिँ हामी हाम्रै देशको र त्यो कुराहरूको चाहिँ इन्डिकेसन हामी भक्त पुराण पाउँछौँ देशभरि नै पाउँछौँ त्यसलाई पनि हामीले कल्चरल टुरिज्म एउटा के भने प्राइड क्रिएट गर्ने हाम्रो आफ्नो निस हुनु पऱ्यो हामीले चाहिँ के भने नेपालकै टुरिज्म नेपालकै निस हो वर्ल्ड वाइड जाँदाखेरि त्यो 6वटा के अरे 7वटा 8वटा 9वटा जति हामीले वर्ल्ड हेरिटेज साइटमै बेस भएर आउनु पर्दैन त्योदेखि बियोन्ड हामी जान सक्छौँ र त्यसमा जानु कोसिस गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो पास्टको धर्म र संस्कृति साथसाथै धर्मको पनि हामीले संरक्षण गरेर टुरिज्मपट्टि हामी लाग्यौँ भने आई थिङ्क हाम्रो बेस्ट एनहान्समेन्ट त्यही नै हुन्छ धन्यवाद